اور خوبصورت نام میں تمام حاضرین کو اور ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام قبول ہو۔ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ سکے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں خدا کا شکر کریں، تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ زیادہ سردی کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، چونکہ یہ سردی بھی تو خدا نے بنائی ہے۔ اور شکر کریں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہم 4 موسم انجوائے کرتے ہیں۔ ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جس میں 12 مہینے کے بعد 365 دنوں کے بعد سورج ایک دفعہ منہ دکھاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اس دن بڑا جشن مناتے ہیں کہ آج ہم نے سورج کا منہ دیکھا ہے۔ تو شکر کریں ان لوگوں کو بھی، آپ دیکھیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو برف جمی ہوتی ہے دروازوں کے باہر، تو پھر وہ اس کو ہٹاتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سردی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے خدا کے زندگی بخش کلام کو پڑھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، 14ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، جب تک کہ تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ کلام میں خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے محنت مشقت۔ کیا مضمون ہے جی؟ محنت مشقت۔ اس حوالہ سے ہم سب واقف ہیں کہ آج سے 6000 سال پہلے جب خدا نے 6 دن آدم اور حوا کو بنایا، اور ان کو بنانے سے پہلے خدا نے ان کے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے سارا انتظام خدا نے کیا، سرپرائز دینے کے لیے ہر قسم کا فروٹ اور ہر قسم کی سبزی اور چوپائے اور جانور اور پرندے اور مچھلیاں اور پانی اور نباتات اور حیوانات، سب کچھ خدا نے سرپرائز دینے کے لیے آدم اور حوا کے لیے خلق کیا۔ اور پھر اس نے 6 دن آدم اور حوا کو بنایا، اور ان کو آزمانے کے لیے خدا نے ایک حکم جاری کیا، ان کا امتحان لینے کے لیے، ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ میرے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں، میں نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے، کیا یہ میری ایک بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔
سو خدا نے کہا کہ باغ کے درمیان میں جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، باقی سارے درختوں کا پھل تم بے روک ٹوک کھا سکتے ہو۔ لیکن بائبل کہتی ہے 3 لوگوں نے نافرمانی کی، سانپ نے نافرمانی کی آسمان پر، اس کا پہلا نام لوسیفر فرشتہ ہے۔ اس سانپ کو خدا نے بڑی عزت، بڑی رسپیکٹ دی۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں سے سازوں کی سی آوازیں نکلتی ہیں، اور یہ سب سے خوبصورت، اس کو فورمین خدا نے بنایا۔ آسمان پر اس کی بڑی حکمرانی، بڑی عزت، بڑی رسپیکٹ، لیکن آسمان پر اس نے گناہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا بناؤں گا۔ اس کے اندر گمنڈ کا گناہ آ گیا۔ خدا کہتا ہے کہ میں مغروروں کا مقابلہ کرتا ہوں مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہوں۔ خدا نے آسمان سے اس کو نیچے زمین پر پھینک دیا۔ پھر یہ آدم اور ہوا کے پاس گیا۔ پہلے ہوا کے پاس گیا کیونکہ وہ جانتا تھا عورت نازک ظرف ہے، عورت جلدی گمراہ ہو جاتی، قائل ہو جاتی، مائل ہو جاتی ہے، اس لیے وہ پہلے ہوا کے پاس گیا اور اس کو جا کر بہکایا، اور اس کے ذہن میں اس نے شک ڈالا اور اس نے کہا کیا خدا نے واقعی وہ پھل کھانے کو منع کیا ہے؟ خدا نے جان بوجھ کر منع کیا ہے، اگر تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانت ہو جاؤ گے۔ لالچ اس نے پیدا کیا، اور دیکھیں ہوا کیا کہ ہوا نے سانپ کی بات مانی، اور پھر ہوا نے اپنے شوہر کو وہ پھل کھلایا اور آدم نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ تینوں کو یہاں پر سزا دی گئی ہے، تینوں نے گناہ کیا ہے، تینوں نے نافرمانی کی ہے، اور سزا کیا ہے؟ خدا نے سانپ سے کہا کہ اب تو عمر پر خاک چاٹے گا، تو پیٹ کے بل چلے گا، اور ہوا کو کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچوں کو جنم دے گی، اور آدم سے کہا کہ تم محنت مشقت کر کے خون پسینے کی روٹی کھائے گا، میں تجھے 930 سال دے رہا ہوں۔ 930 سال ہی سزا ہے، 930 سال تو اب خون پسینے کی روٹی کھائے گا، جب تک تو واپس زمین میں جہاں سے تو نکالا گیا ہے واپس نہ لوٹ جائے، تو زمین سے روٹی کھائے گا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو سزا ملی ہے، اور یہ سزا بھی ختم نہیں ہوئی، اور یہ سزا جب تک مسیح نہیں آ جاتا تب تک یہ سزا جاری اور ساری ہے۔ محنت مشقت کرنے کے تعلق سے، سو محنت کرنا انسان پر لاگو ہے، محنت کرنا انسان پر فرض ہے، محنت کرنا انسان کو سزا ملی ہے، محنت کرنا عبادت نہیں ہے۔ میرے بہت سارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ محنت کرنا بھی عبادت ہے، کام کرنا بھی عبادت ہے۔ کام کرنا عبادت نہیں، کام کرنا سزا ہے، کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن کام کرنا عبادت نہیں ہے۔ اگر کام کرنا عبادت ہے تو عبادت کیا ہے؟ ہاں، خدا نے محنت کے تعلق سے بتایا کہ آپ نے 6 دن کام کرنا ہے۔ کتنے دن کام کرنا ہے جی؟ اور 7ویں دن کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے، کیونکہ 7واں دن خداوند تمہارے خدا کا سبت کا دن ہے، اسے پاک ماننا۔ خدا نے بھی 6 دن کام کیا ہے، 7ویں دن خدا نے بھی آرام کیا ہے، اور 7ویں دن کو خدا نے برکت دی ہے۔ 7واں دن بابرکت دن ہے، 7واں دن فتح مندی کا دن ہے، 7واں دن خدا کی عبادت کا دن ہے، 7واں دن شریعت سننے کا دن ہے، شریعت سنانے کا دن ہے، 7واں دن خدا کی تعریف کرنے کا دن ہے۔ میرے ساتھ امثال کی کتاب نکال لیجیے، آج ہم امثال کی کتاب میں سے ہی رہیں گے، اور کچھ حوالہ جات ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے محنت کے تعلق سے۔ امثال کی کتاب میرے ساتھ نکال لیجیے، اور اس کا 10واں باب اور اس کی 4تھی آیت میرے ساتھ پڑھیے گا۔ امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ جب محنت مشقت کرنا ہمیں سزا ملی ہے، حکم دیا گیا ہے،
तो फिर इंसान को चाहिए कि वो मेहनत मशक्कत करे। चौथी आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। नए अहदनामा में लिखा है कि ढीले हाथ और सुस्त घुटने खुदा को पसंद नहीं है। ढीले हाथ और सुस्त घुटने खुदा को पसंद नहीं है। बल्कि मत्ती की इंजील के 25वें बाब में यीशु मसीह ने 10 कुमारियों की मिसाल भी दी है कि 5 होशियार थी और 5 सुस्त थी। तो जो सुस्त थी, जो ढीली थी, जो लापरवाह थी, जो गाफल थी, जिनके पास कुप्पियों में तेल नहीं था, मसलें बुझ चुकी थी, इंतजार नहीं कर रही थी, वो जश्न से बाहर रह गई क्योंकि उनके हाथ ढीले थे। और बाइबल हमें बताती है कि ढीले हाथ से मेहनत करने वाला कंगाल हो जाएगा। कंगाल का मतलब समझते हैं ना, जिदे पल्ले कुछ ना होवे, जिदे कख पल्ले ना होवे, उनकी कहते हैं कंगाल। जो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाए उसको कंगाल कहते हैं। यानी जिसके पास जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर, माली तौर पर कुछ भी ना बचता हो, कंगाल हो, मुफलस हो, गरीब हो, मोहताज हो, उसको कंगाल कहते हैं। लेकिन कंगाल होने की वजह क्या है कि वो उसके हाथ जो है वो ढीले हैं। जो ढीले हाथ से काम करता है वो कंगाल हो जाएगा। लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। हालेलुया। किसका हाथ दौलतमंद बना देता है? मैं पिछले संडे बता रहा था जब एल्डर साहब ने कलाम सुनाया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, मालो सबाब बेच देना चाहिए, जमीन बेच देनी चाहिए, सब कुछ बेच देना चाहिए। चले, अच्छी बात है, ये तो कलाम की बात है। अमाल की किताब में ये लिखा हुआ है कि लोग अपनी जमीनों को, घरों को बेच कर रसूलों के पांव में लाकर रख देते थे। अच्छी बात है। तो क्या गरीबों को काम नहीं करना चाहिए? गरीबों को हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठे रहना चाहिए? क्यों भाई? और अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को कहना चाहिए आप काम करें तो हम घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे हाथ पांव नहीं है इसलिए हम घर में बैठे हुए हैं। अगर खुदा ने हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, जिंदगी दी है, सेहत दी है, तो फिर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। कलाम हमें बताता है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। मैंने पिछले संडे बताया कि दौलतमंद होने की भी वजूहात हैं और गरीब होने की भी वजूहात हैं। अगर कोई दौलतमंद है तो वो क्यों दौलतमंद है? इसलिए कि वो मेहनत करता है। और अगर कोई दौलतमंद नहीं है, गरीब है, तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी, कोई एक वजह नहीं है। मेहनत ना करना, घर में सोए रहना, घर में बैठे रहना, हाथों पर हाथ रखकर। जब खुदा ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करेंगे तो दौलतमंद हो जाएंगे। हालेलुया। नहीं करेंगे तो फिर कंगाल हो जाएंगे, जो कुछ है वो भी जाता रहेगा। सियाणा ने कदी तुसी एक मिसाल सुनी कि बाल्दी ते कख रखिए ते बाल्दी रहिंदी है, ऐसी है ना, ते जे ना रखिए तो बुझ जाती है। हम क्या करते हैं, जितनी देर तक पैसे खत्म ना हो जाए हम काम पर नहीं जाते। हम कहते हैं पैसे भी है ना हमारे पास। ते ए खास तौर पर 13वां महीना, पहला महीना केड़ा, इनू 13वां महीना कहते हैं। कल मैं मोटरसाइकिल पर आ रहा था विजिट करके, तो मुझे एक बहन बोली, मैं नहीं उसको जानता, हमारी कलीसिया की नहीं है, तो मुझे कहती पास्टर साहब ठहरे। मैंने कहा क्या बात? वो मैंने अपने बेटे को ना फ़ोन करना है, तो मुझे 50 रुपये बैलेंस के लिए चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगी। मैंने उसको दे दिया, लेकिन दिल में मैंने ये सोचा कि जो वड्डा दिन होता ना, उदों सानू बस ये होंदा कि असीं ज़्यादा तो ज़्यादा कपड़े पाने आ ते ज़्यादा तो ज़्यादा असीं खाना पीना। बस सानू 13वां महीना याद नहीं होंदा, अगे 13वां महीना भी आउण डिया। हम बचत नहीं करते। उस औरत की तरह जिसके तल्लुक से मैंने आपको मिसाल की किताब में बताया कि वो पैसे जमा करती है, बिजनेस करती है, पैसे जमा करती है, जिस खेत के बारे में सोचते उसे खरीद लेती है, इतने पैसे उसके पास जमा है। हम कल के लिए जमा नहीं करते, मेहनत भी नहीं करते, कल के लिए जमा भी नहीं करते, और फिर दूसरों के सामने हम हाथ फैलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज
महंगाई इतनी है कि कोई बंदा किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर करेगा भी, मिसाल के तौर पर जैसे राशन आता है कहीं से, तो वो एक हफ्ता या 15 दिन गुजर जाएंगे। किसी के एक दफा राशन देने से साल में सारा साल तो नहीं गुजरेगा ना। इसलिए तो दौर कहता है अखियां चुकना हमें अवल पहाड़ा ते मदद ले में किसनों, खुदा से जिंदगी मांगे, सेहत मांगे और नीगर ठीक कर ले। अगर वो भाई जो 500 रुपया कमाकर 300 का शापर पीते हैं तो वो शापर पीना बंद करे। कोई 200 की सिगरेट पी रहा है तो वो बंद करे। मेहनत करें। साधक के थोड़े से माल पर खुदा की बरकत है। हालेलुया। खुदा आपके थोड़े पैसे पर बरकत देगा। आपका पैसा आपके पास वाफर मकदार में बचा रहेगा, क्योंकि खुदा आपको मुख्तलिफ हादसात से, बीमारियों से, मुख्तलिफ मुकदमों से खुदा आपको बचाएगा। आपका पैसा जाया नहीं होगा, आपके थैली में सुराख नहीं होगा। आपके थोड़े से पैसे पर खुदा की बरकत आएगी। हालेलुया। लेकिन ईमानदारी से अगर करेंगे तो मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। अब दौलत जिस्मानी भी होती है, माली भी होती है, रूहानी तौर पर भी होती है। और कलाम हमें ना मुकाशफा की किताब एक बड़ी खास बात बताता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, मजबूती से उसे ना जाने दे। यह नहीं कि तुझे फोन आया है कि तेरा 10 लाख रुपया निकला है तो तू जल्दी जल्दी उसको पैसे भेज दे। जिन्हें 10 लाख तेरा कटिया वो 10,000 नहीं भर सकता कि नहीं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं जो ऐसा हो रहा है, या आपके बैंक से फोन आ गया ठीक है, तो कभी किसी को अपना कोड ना बताएं। इस तरह से बहुत सारे धोखे फ्रेब हो रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि मेहनत करें। 12वें बाब की मेरे साथ एक आयत पढ़िए, 24वीं आयत, 12वें बाब की 24वीं आयत, हिमसाल की किताब 12वां बाब 24वीं आयत। मेहनती आदमी का हाथ हुक्मरान होगा। हालेलुया। हुक्मरान समझते हैं ना, हुक्मरान किसको कहते हैं? जैसे इमरान खान हुक्मरान इस वक्त पाकिस्तान का, जो हुक्म चलाता हो। अगर आप मेहनती हैं तो आपका हाथ हुक्मरान होगा। यूसुफ को देखें, वो मेहनती शख्स था और खुदा ने उसको इस कदर बरकत दी, इस कदर अथॉरिटी, इस कदर इख्तियार और इज्जत दी कि बादशाह कहने लगा कि तेरे कहने के बगैर कोई बंदा हाथ और पांव भी हिला नहीं सकता। मेहनती का हाथ उसे हुक्मरान बनाता है। प्रेज गॉड। एक और आयत पढ़िए, 13वें बाब की 4थी आयत, मेरे साथ जल्दी से। लिखा है, सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता। सुस्त आदमी आरजू करता है, आरजू का मतलब है ख्वाहिश करता है, तमन्ना करता है, आरजू रखता है कि मैं ये भी हासिल कर लूं, मैं वो भी हासिल कर लूं, लेकिन हासिल कर नहीं पाता। वजह क्या है? क्योंकि वो सुस्त है, लापरवाह है, गाफिल है, सर्दी से डर जाता है, गर्मी से डर जाता है। मुझे उस औरत की बातें बहुत याद आती हैं। लिखा वो अपने घराने के लिए सर्दी से नहीं डरती। जैसे आप सर्दी की नापरवाह करते हुए खुदा की हुजूरी में आए हैं, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। सर्दी, गर्मी, कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो लिखा है, सुस्त आदमी ख्वाहिश करता है, आरजू करता है, पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान उसे फरवा करती है, सैर करती है, असूदा करती है। मेहनती की जान जो मेहनत करता है अपने काम में, आप जिस भी काम में हैं, एक दफा मेहनत करने की अखीर कर दे, खुदा किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। खुदा आपकी मेहनत को रंग लगाएगा। मैं यहां पर एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक बच्चा जो है वो 10 साल स्कूल भी ना जाए, घर में बैठा रहे, किताबें भी ना पढ़े, होमवर्क भी ना करे, फीस भी ना दे, तो मुझे बताएं कि वो मैट्रिक की सनद उसको मिल जाएगी? नहीं ना मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की नहीं है। कई दफा मुझे कई नौजवान कहते हैं, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करना, हम पास हो जाएं। तो मैं उनको क्या कहता हूं, मेरी दुआ ना नहीं तुझे पास होना, मैं करूंगा दुआ आपके लिए कि खुदा आपको पढ़ने की तौफीक अता करे। आपने मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो मेरी दुआ से आप पास नहीं हो सकते। मेहनत करें।
تو اگر محنت نہیں کریں گے، بائبل ہمیں بتاتی دوڑ میں دوڑنے والے تو سب ہی ہوتے ہیں، انعام ایک لے جاتا ہے۔ فرسٹ کون آتا ہے؟ جس نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ دن رات کریں ہم کام، اور جب کام سے تھک جائیں تو خوب کرے آرام۔ رات اس نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے نا، تو 12 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، ہم کام کریں، پریز گاڈ، اور کام کر کے اپنے وسائل جو ہیں خدا سے مہیا کریں۔ 11ویں آیت کو پڑھیں گے، 13ویں باب کی 11ویں آیت، 13ویں باب کی 11ویں آیت۔ جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی۔ بطالت کا مطلب ہے جھوٹ سے، فریب سے۔ جو دولت حاصل کی جاتی ہے غلط طریقے سے، غلط وسائل سے، غلط ذرائع سے جو دولت حاصل کی جاتی ہے، یعنی جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، یا جھوٹ فریب یا پتہ نہیں کیا کچھ دولت حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ دولت کم ہو جائے گی۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے، آمین۔ لیکن سنیے آگے کا لکھا ہے، لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ کیا زبردست یہ بات ہے کہ جو محنت سے دولت حاصل کرتا ہے اس کی دولت خدا بڑھاتا ہے۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ہی تم کو ہر قسم کی دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ خدا ہماری دولت کو بڑھاتا ہے، خدا ہمیں ہر طرح سے بڑھاتا ہے۔ مجھے یہاں پر یعقوب کی بات یاد آ گئی۔ یعقوب اکیلا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اکیلا گیا تھا، لیکن جب ماموں لاban کے پاس گیا، اس نے جا کر محنت کی، دن رات بھیڑ بکریاں چرائیں، اور پھر خدا نے اس کی بھیڑ بکریوں کو ہزاروں کی تعداد میں کر دیا۔ جب واپس آیا، بیویاں اس کے پاس ہیں، بچے اس کے پاس ہیں، بھیڑیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اونٹ ہیں، گدھے ہیں، سب کچھ خدا نے اس شخص کو دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے محنت کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایسے اس نے برکت حاصل نہیں کی، محنت کی ہے اس نے۔ آج ہم محنت نہیں کرتے۔ سب سے اچھا بزنس یہ جانوروں والا ہے۔ آپ خود اپنے جانور خریدیں اور ان کو پالیں، سب سے یہ زبردست یہ بزنس ہے۔ یہ نبیوں پیغمبروں رسولوں نے کیا ہے۔ داؤد بھی یہی بزنس کرتا تھا، ایوب بھی یہی بزنس کرتا تھا، لیکن آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ ایسا بزنس کریں، ایسی محنت کریں کہ جس میں آپ کو گھاٹا نہ پڑے۔ ہاللیلویہ۔ یہ دیکھیں، اس شخص سے ہم سیکھ سکتے ہیں، یعقوب سے، کہ اس نے بڑی محنت کی۔ 14 سال اپنے سسر کی بھیڑوں کو اس نے چرایا۔ کئی دفعہ اس نے اس کی اجرت کو بدلا۔ اس نے کہا نا کہ دھاری دار بچے جو ہیں وہ میرے ہوں گے تو باقی کالے جو ہیں وہ تیرے ہوں گے۔ یہ بڑا چلاک شخص تھا۔ انہیں جناب سوٹیاں چھیل کے تو پانی چ جا کے کھلار دیتیاں، وہ جدو جا کے بھیڑاں بکریاں پانی پیندیاں سن تو اکھاں چ اکس پیندا سی، بچے سارے دھاری دار پیدا۔ اس کی بھیڑیں بکریاں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ بڑا چلاک شخص تھا۔ محنت کے ساتھ کوئی ذہن کا بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ جی ابھی ہم اور آگے بڑھیں گے جلدی سے، اور 22ویں باب کی 29ویں آیت کو ذرا پڑھیں گے۔ 22ویں باب کی 29ویں آیت، امثال کی کتاب نکالے رکھیے گا۔ 22ویں باب کی 29ویں آیت، تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، اگر کوئی شخص آپ کو اس میں محنتی دیکھتا ہے، سیانے کے لیے کم اپنا تعریف لوگاں دی، اپنے ہونٹنی غیر تیری تعریف کریں، تیری محنت کو دیکھ کر غیر تیری تعریف کریں۔ اور لکھا ہے تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ ایک اور آیت میرے ساتھ پڑھ لیجئے، امثال کی کتاب 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت، 14ویں باب کی 23ویں آیت۔ چودھویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے،
हर तरह की मेहनत में नफा है, पर मुंह की बातों में महज मोहताजी है। हर तरह की मेहनत में क्या है? नफा है। हम नफे के लिए मेहनत करते हैं, हमें नफा मिले, हमें मुनाफा मिले, हम मुनाफे से पाकिस्तान लगाएं, हम मुनाफे से और बिजनेस को बढ़ाएं। लेकिन कब नफा मिलेगा? मसीह ने भी नफे के तल्लुक से मत्ती की इंजील में बताया है, जैस नफा लेना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। और हर तरह की मेहनत में क्या है? नफा है, नुकसान नहीं है। मेहनत करें, खुदा आपको उसका रिजल्ट भी देगा। मेरे साथ वाइस की किताब निकालिए और उसका 4था बाब और उसकी नामियात को जरा देखिएगा जल्दी से। वाइस की किताब 4था बाब नामियात, और ये हम आखिरी वाला पढ़ रहे हैं, चूंकि बहुत सारे और भी हवाला जाते हैं, इसलिए हम सारे नहीं पढ़ सकते। पास्टर नवीर साहब जरा हवाला पढ़िए, वाइस की किताब उसका 4था बाब और उसकी नामियात। ये मजमून काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए हम इस आखिरी हवाले को पढ़कर इसको वाइंड अप करेंगे और फिर अगली दफ़ा आगे बढ़ेंगे। जी, 4थे बाब की नामियात। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चले मैं पढ़ देता हूँ खुद। 4थे बाब की नामियात। जी, 4थे बाब की नामियात में यूं लिखा है, 1 से 2 बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है, इंसान पहले तन्हा होता है। 2 कब होते हैं? जब उसको बीवी मिलती, जिसे बीवी मिले उसे तोहफा मिला। 3 कब होते हैं? जब खुदा औलाद जैसी बरकत देता है। 1 से 2 बेहतर है और तेरी डोरी टूटती नहीं। और आज का दौर यह है कि जब तक सारे लोग मेहनत ना करें तब तक पूरी नहीं पड़ती। तो सबको मेहनत करना चाहिए, घरों में काम शुरू कर लेना चाहिए। अगर आप कपड़े सिलाई कर सकते हैं तो कपड़े सिलाई करना शुरू कर दें। आप और भी काम कर सकते हैं, कोई पैकिंग कर सकते हैं चीज़ों की, वो बनाकर आप बेच सकते हैं। ठीक है जी। आपको एक मिसाल ही देना चाहता हूं कि ये केक जो आप खाते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी ऊपर क्रीम लगाई होती है, नीचे थोड़ा सा केक होता है, तो वो कितना महंगा बेचते हैं। आप अपने घर में केक बनाना सीखें, उसको आप बनाकर बेच सकते हैं। यानी कोई भी बिजनेस आप अपने घर में बैठे बैठे बहनें कर सकती हैं, कर सकती है कि नहीं? तो करना चाहिए कि नहीं? शोहर को चाहिए कि वो बाहर निकले, वो बाहर जाए और काम करे। जो कुछ भी उसने सीखा हुआ है, जो भी हुनर उसने सीखा हुआ है, वो निकले और काम करे, ताकि उनके घर का सर्कट जो है वो चलता रहे। इसलिए सुलेमान बादशाह ये कहता है कि 1 से 2 बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। मेहनत करने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। सो खुदा आज के कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे।